নমস্কার, সুপ্রভাত। খবর দিনভর নিয়ে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি জুনেলা। রাইজিং ভারতের মঞ্চ মোদির টার্গেট বাংলা। হাতিয়ার দুর্নীতি তুললেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠর বাড়ি থেকে টাকা উদ্ধারের ঘটনা। Present his thoughts on our principal theme, leading for global good. Prime Minister Narendra Modi. कभी किसी सरकारी बाबू के घर से, बिस्तर से, दीवारों से नोटों की गड्डियां निकलती हैं। कभी किसी कांग्रेस के सांसद के घर से सैकड़ों करोड़ के नोटों के ढेर निकलते हैं। कभी किसी टीएमसी के मंत्री के घर से नोटों के ढेर निकलते हैं। इसलिए चारों तरफ बौखलाहट नजर आती है, बिलबिलाए हुए हैं। और ये सब होता क्यों है? बात वही है, नीयत सही तो काम सही। 2014 আগে বড় ইস্যু ছিল দুর্নীতি, কিন্তু তৎকালীন সরকার কোনো পদক্ষেপ করেনি। 14 পর থেকে কড়া হাতে দুর্নীতি দমন এনডিএ সরকারের। 2014 से पहले घर घर में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था, लेकिन तब की सरकार झूठे तर्कों के आधार पर अपने घोटालों को डिफेंड करने में जुटी रहती थी। आज स्थिति एकदम अलग है। आज सरकार भ्रष्टाचार पर कड़े एक्शन ले रही है। जो एक्शन लिया उसका हिसाब दे रही है। और भ्रष्टाचारी झूठ बोल बोलकर खुद बचाव की मुद्रा में है। तब देश पूछता था कि पावरफुल लोगों पर ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां एक्शन क्यों नहीं लेती, ये सवाल पूछा जाता था। आज पावरफुल और भ्रष्ट लोग पूछ रहे हैं कि एजेंसियां उन पर एक्शन क्यों ले रही है। ये अंतर 10 सालों में आया है। बात वही है, नीयत सही तो काम सही। পদ্মের পাখির চোখ বাংলা। নিউজ 18 রাইজিং ভারত সামিটে অমিত শাহের দাবি, বাংলা থেকে এবার সবচেয়ে বেশি আসন পাবে বিজেপি, সেটা 25-এর বেশি। ভোট ঘোষণার অনেক আগেই বাংলায় 35 আসনের টার্গেট বেঁধে দিয়েছিলেন অমিত শাহ। লোকসভা ভোট ঘোষণার পরে সেই সার দাবি, বাংলা থেকে এবার নিশ্চিতভাবে 25-এর বেশি আসন পাবে বিজেপি। बॉटम का आंकड़ा हमारा 25 है। 25 से ज्यादा सीट हम निश्चित रूप से बंगाल में जीतेंगे। इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 2019-এর লোকসভা ভোটে 2 থেকে 1 লাফে বেড়ে 18 হয় বিজেপি। তারপর থেকেই বঙ্গজয়ের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে মোদি শাহর দল। কিন্তু 21-এর কুরুক্ষেত্রে বিজেপির স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। 200 পার করার লক্ষ্যে যুদ্ধে নেমে 77-এই থামতে হয় বিজেপিকে। 2021-এর বিধানসভা ভোটের নিরিখে রাজ্যের 42টি লোকসভা আসনের মধ্যে তৃণমূল এগিয়ে 33টি আসনে, বিজেপি 9টিতে। এবার 24-এ কি হবে? নিউজ 18-এর রাইজিং ভারত সামিটে অমিত শাহর দাবি, বাংলায় এবার সবচেয়ে বেশি আসন পাবে বিজেপি। हमारी 2 लोकसभा की सीटें थी, 14 में, 19 में 18 हुई, और इस बार हम 25 से काफी आगे निकलेंगे, ये मेरा विश्वास है। ममता जी के मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया मिलता है और ये कहते हैं कार्यवाही ना हो। ममता के मिनिस्टर के घर से 55 करोड़ कहां से आया, वो बड़ा सवाल है। और बाद में ईडी कार्यवाही नहीं करे, ऐसा नहीं होगा। जो करप्शन करेगा उस पर कठोर कार्यवाही होगी और जेल की सलाखों के पीछे भी जाएगी। एक महिला मुख्यमंत्री के शासन में जिस तरह से संदेश खाली में सालों तक बहनों माताओं पर अत्याचार होते रहे और उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा होते रहे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दखल करने पड़ते, तब जाकर अरेस्ट करते हैं, शर्म आनी चाहिए। बंगाल की जनता ये सब जानती है। मेरा तो बंगाल की माताओं बहनों से करबद्ध निवेदन है कि इस बार शक्ति का परिचय राहुल के साथ साथ ममता जी को भी करा दो।
वहां पर मोदी जी की योजनाएं नीचे नहीं पहुंच रही है। डर है उनको कि इस योजना से मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। क्या दोष है बंगाल के गरीब लोगों का? क्यों 5 लाख तक का उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही? वोट बैंक बनाने के लिए भ्रांति फैलाई गई कि सीएए से इस देश की माइनॉरिटीज का, विशेष कर मुस्लिम भाइयों बहनों का मताधिकार, नागरिकत्व छीन लिया जाएगा, जबकि है उल्टा। सीएए से किसी का नागरिकता नहीं जाने वाला है। सीएए नागरिकता देने का कानून है। নিউজ 18 বাংলা। নিউজ 18 রাইজিং ভারত সামিটে শাহের দাবি বিজেপি এবার 25-এর বেশি আসন পাবে। वेस्ट बंगाल की बात मैं थोड़ा सा करना चाहता हूँ। वहाँ संदेशकाली के बाद आपकी स्थिति पिछली बार 18 सीटें आई थी और लोग मान नहीं रहे थे कि आपने मुझसे इंटरव्यू में कहा था कि बहुत अच्छी स्थिति है। हम लोग सोच रहे थे कि 18 सीट नहीं, पर आप 18 सीट लेके आए। इस बार आपको क्या लगता है, इससे बढ़ेगी और इसका क्या कारण है? मैं बॉटम का आंकड़ा भी कह देता हूं जी, क्योंकि चुनाव काफी बाकी है, वहां 7 चरण में चुनाव होना है। बॉटम का आंकड़ा हमारा 25 है। 25 से ज्यादा सीट हम निश्चित रूप से बंगाल में जीतेंगे। इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हमारी 2 लोकसभा की सीटें थी, 14 में, 19 में 18 हुई, और इस बार हम 25 से काफी आगे निकलेंगे, ये मेरा विश्वास है। ভোটে বিজেপিকে গোহারা হারানোর চ্যালেঞ্জ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কদফায় ভোট হয় তামিলনাড়ুতে, কদফায় ভোট হয় কেরালায়, কদফায় ভোট হয় মহারাষ্ট্রে, কদফায় ভোট হয় কর্ণাটকায়, বাংলায় 7 দফায় ভোট। আপনি আগের বার 8 দফা করেও গোহারা হেরেছেন, এবার 7 দফায় আরো গোহারা হারবেন। মানুষ জবাব দেবে। বাংলার প্রতি এই মাতৃসুলভ আচরণ, আপনাদের ধারাবাহিকভাবে এই বাংলা বিরোধী আচরণের প্রতিশোধ বাংলার মানুষ নেবে। এই ভোট প্রতিরোধের ভোট, প্রতিশোধের ভোট, শিক্ষা দেওয়ার ভোট, আর বাংলা থেকে বাংলা বিরোধীদের শিকড় সমেত উপড়ে ফেলার ভোট। এই মুহূর্তে চোখ রাখবো একটি পথ দুর্ঘটনার খবরের দিকে। ইসলামপুরে পথ দুর্ঘটনা, মৃত 2, আহত 4 জন। রায়গঞ্জ থেকে জলপাইগুড়ি যাওয়ার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে, এমনটাই খবর পাওয়া যাচ্ছে। আরো একবার আপনাদের জানিয়ে রাখি, ইসলামপুরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত 2, আহত 4। দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে এই গাড়িটি, দেখতে পাচ্ছেন। রায়গঞ্জ থেকে জলপাইগুড়ি যাওয়ার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। ইসলামপুরে জাতীয় সড়কের বাইপাসে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। একটু জেনে নেব, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি চঞ্চল। কিভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটলো, কি জানা যাচ্ছে? তোমাকে জানিয়ে রাখি যে জলপাইগুড়ির একটি পরিবার, তারা কিন্তু বাইরে ঘুরতে গেছিল এবং তারপরে কিন্তু গতকাল রাতে তারা রায়গঞ্জ থেকে বাড়ি ফিরতেছিল জলপাইগুড়ি উদ্দেশ্যে। সেই সময় ইসলামপুরে যে কিলোমিটার জাতীয় সড়কের যে বাইপাস রয়েছে, সেই বাইপাসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সে যে কালভার্ট রয়েছে এবং সেখানে যে গার্ডওয়াল রয়েছে, সেই গার্ডওয়ালে কিন্তু ধাক্কা মারা হয়েছিল এবং ধাক্কা মারার সাথে সাথে কিন্তু গাড়িটি দুমড়ে মুচড়ে যায়। এই ঘটনায় কিন্তু কয়েকজন জখম হয়েছে, 6 জন জখম হয়েছিল। 6 জনকেই কিন্তু ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে কিন্তু তাদেরকে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে 2 জনকে মৃত্যু বলে ঘোষণা করে চিকিৎসক। এই ঘটনা কিন্তু রীতিমতো একটা শোকের ছায়া পড়ে গেছে, কারণ যে তারা বাইরে ঘুরতে গেছিল, ঘোরার পরে কিন্তু তারা বাড়ি ফেরার পথে কিন্তু এই মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনাটি ঘটে। তারপরে কিন্তু পুলিশ গিয়ে তাদেরকে উদ্ধার করে যখনই ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক তাদের 2 জনকে মৃত্যু বলে ঘোষণা করে। গোটা ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে ইসলামপুর থানা পুলিশ। জেনারেল, ধন্যবাদ। রায়গঞ্জ থেকে আসছিলাম জলপাইগুড়িতে বাড়ি, সেখানে যাচ্ছি। যাওয়ার সময় হঠাৎ করে আমি বুঝতে পারিনি, হঠাৎ করে দেখলাম যে গাড়িটা গিয়ে ধাক্কা খেল। ভাই চালাচ্ছিল, চালাবো, এবং তারপরে দেখছি মানে তার পরবর্তীকালে আর কিছুই মাথায় ঘুরছে না। হঠাৎ করে যেন সব কিছু চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, সব কিছু হারিয়ে যাচ্ছিল। কী করে আচমকিতে হলো ঘটনাটা নিজেরাও বুঝে উঠতে পারলাম না। 3 জনকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আচমকিতে আমারও হালকা হয়তো চোখে চোখ লেগে গেছিল, এই মুহূর্তটা বুঝতে পারি।
নাগরিকত্ব দেওয়ার আগে সংশয় দূর করতে শারীরিক পরীক্ষার নিদান তথাগত রায়ের। সোশ্যাল মিডিয়ায় তথাগতর পোস্ট ঘিরে জোর বিতর্ক। তাঁর বাড়ির সামনে দেখানো হয়েছে বিক্ষোভ। গাইঘাটা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন মমতা বালা ঠাকুর। পাল্টা তথাগতর পাশে দাঁড়িয়েছেন শান্তনু ঠাকুর। ভোটের মুখে সিএএ নিয়ে রাজনীতির হাওয়া গরম। এরই মধ্যে বিজেপি নেতা তথাগত রায়ের পোস্ট ঘিরে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। যাতে নাগরিকত্ব দেওয়ার আগে সংশয় দূর করতে শারীরিক পরীক্ষার নিদান দিয়েছেন তথাগত। এর প্রতিবাদে অনেকেই সরব। মঙ্গলবার তথাগতর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান মতুয়াদের একাংশ। গাইঘাটা থানায় তথাগতর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বনগাঁর প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ মমতা বালা ঠাকুর। এত বড় কথা, এত নোংরা ভাষা, আমি মনে করি যে এই ভাষা বিজেপি একমাত্র ব্যবহার করতে পারে। বিজেপির যে কালচার, বিজেপির যে কৃষ্টি, আমার মনে হয় এটাই ওদের শিক্ষা দিয়েছে। তথাগত দা যে কমেন্টস লিখেছেন সেটা অ্যাজ পার দ্য রুল ডাইরেকশন হিসেবেই করেছেন, কারণ ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার যে রুল ফ্রেম করেছে তাতে 6 ধর্মের মানুষকে ভারতবর্ষে সিটিজেনশিপ দেওয়ার যে প্রভিশন, সেই প্রভিশন দেওয়া। তো পাশাপাশি তার যদি কোনো ডকুমেন্টস না থাকে তাহলে তাকে বায়োলজিক্যালি চেক করা যেতেই পারে। এখানে আমি কোনো নেগেটিভ কিছু খুঁজে পাই না। এই প্রবীণ মানুষদের কি ভাষণ আর কি বক্তব্য, এটাতে আমরাও লজ্জা পেয়ে যাচ্ছি। আমি জানি না কি উদ্দেশ্যে উনি এগুলো বলে। বয়সেরও তো একটা সম্মান থাকতে হয়। এইটা মাপকাঠি হতে পারে না, এটা রাজনীতি নয়। বিজেপি নেতৃত্ব এই যে চুপ থাকছে, জঘন্য। সিএএ নিয়ে ভোটের মুখে রাজ্য রাজনীতি গরম। এরই মধ্যে নাগরিকত্ব নিয়ে তথাগতর পোস্ট ঘিরে যেভাবে বিতর্ক তৈরি হয়েছে সেটা বঙ্গ বিজেপির কাছে অস্বস্তির বলেই মত পর্যবেক্ষকদের একাংশে। আমার জানা নেই কথা, আর জানলেও তো আমি এই নিয়ে কোনো মন্তব্য করলাম না। নিউজ 18 বাংলা। ভোট ঘোষণার পরে প্রথমবার রক্ত ছড়ল বাংলায়। মঙ্গলবার রাতে কোচবিহারে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি। মুখোমুখি নিশীথ উদয়ন। দিনহাটায় তৃণমূল বিজেপির সংঘর্ষে মাথা ফাটল এসডিপিওর। ভোট ঘোষণার পর এ রাজ্যে প্রথম রক্তপাত। রাস্তায় যুযুধান কেন্দ্র রাজ্যের 2 মন্ত্রী। মুখোমুখি নিশীথ প্রামাণিক উদয়ন গুহ। তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষে মাথা ফাটল এসডিপিও। মঙ্গলবার রাতে দিনহাটায় তুলকালা। একেবারে পরিকল্পিত। যারা ওখানে গোলমাল করছিল তাদের মধ্যে একজন পোস্ট করেছে, উদয়নবাবু জন্মদিনের উপহার কেমন লাগলো। দিনহাটার শাহজাহান রূপে আজকে তিনি যে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন, আমার মনে হয় ওখানকার মানুষই সংঘবদ্ধভাবে উত্তর কয়েক মাসের মধ্যেই তাকে দিয়ে দেবেন। মঙ্গলবার ছিল উদয়ন গুহর জন্মদিন। সেলিব্রেশন চলছিল দিনহাটার পুরসভার তৃণমূল চেয়ারম্যানের বাড়িতে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন 50 থেকে 60 জন তৃণমূল কর্মী। ভোট প্রচার সেরে এই এলাকা দিয়েই ফিরছিলেন নিশীথ প্রামাণিক। তৃণমূলের দাবি, সেই সময় নিশীথের সঙ্গে থাকা বিজেপি কর্মী সমর্থকরা হামলা চালান। তৃণমূল কর্মীরা প্রতিরোধ করেন। পাল্টা বিজেপির দাবি, প্রথমে হামলা চালায় তৃণমূল। দুপক্ষই ছিল গরম। একে অপরকে লক্ষ্য করে ছড়ে ইট পাটকেল, বাঁশ নিয়ে শুরু হয়ে যায় সংঘর্ষ। ঠেকাতে গেলে মাথা ফাটে দিনহাটার এসডিপিও ধীমান মিত্রর। সেই সময় রাস্তায় একেবারে মুখোমুখি কেন্দ্র রাজ্যের মন্ত্রী। একদিকে নিশীথ প্রামাণিক, অন্যদিকে উদয়ন গুহ। মাঝে একদিকে কেন্দ্রীয় বাহিনী আর একদিকে রাজ্যের পুলিশ। তীর ছুটছে, এই যে তীর, আমার হাতে তীর রয়েছে। ওদের গাড়ির থেকে তীর ছোড়া হচ্ছে, কাটা পাথর ছোড়া হচ্ছে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত, আগ্নেয়াস্ত্র তারা হাতে উঠিয়ে বারবার কিন্তু সেখানে এসে হুমকি প্রদর্শন করতে থাকে। আমার যে গাড়ি, সেই গাড়িতেও আঘাত লেগেছে। পরে আরো পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এরপরেই দিনহাটা থানায় বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল। দিনহাটা থানায় যান উদয়ন গুহ এবং কোচবিহারের তৃণমূল প্রার্থী জগদীশ বসুনিয়া। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক সহ 45 জনের বিরুদ্ধে তৃণমূলের অভিযোগে এফআইআর হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার দিনহাটায় 24 ঘন্টার বন্ধ ডাকে তৃণমূল। এই বন্ধের জেরে এদিন সকাল থেকে থমথমে ছিল এলাকা। দোকানপাট ছিল বন্ধ।
24 ঘন্টার জন্য ডাকা হলেও বিকেলেই বন্ধ প্রত্যাহার করে নেয় তৃণমূল। মঙ্গলবার ঘটনার পরে এসপিকে দ্রুত এলাকায় পৌঁছানোর নির্দেশ দেয় নির্বাচন কমিশন। জেলা প্রশাসনের থেকে গোটা ঘটনার রিপোর্ট তলব করে। সূত্রের খবর, জেলা শাসকের রিপোর্টে নিশীথ প্রামাণিকের সঙ্গে থাকা 2 ব্যক্তিকে কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ওই 2 ব্যক্তি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর গাড়ি থেকে নেমে বচসা শুরু করেন। সেখান থেকে বিষয়টি হাতাহাতিতে পৌঁছয়। পুলিশ খবর পেয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। এরপরেই এই রিপোর্ট পাঠিয়ে দেওয়া হয় জাতীয় নির্বাচন কমিশনে। নিউজ 18 বাংলা। কয়লা দুর্নীতি মামলার এই মামলায় 10ই জুলাই পর্যন্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিল্লিতে তলব করতে পারবে না ইডি। স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের, অর্থাৎ লোকসভা ভোটের সময় অভিষেককে দিল্লিতে ডাকতে পারবে না কেন্দ্রীয় এজেন্সি ইডি। বুধবার কয়লা দুর্নীতি মামলার শুনানি হয় সুপ্রিম কোর্টে। সেখানেই বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদী এবং বিচারপতি পঙ্কজ মিথলের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, আগামী 10ই জুলাই পর্যন্ত অভিষেককে দিল্লিতে তলব করতে পারবে না ইডি। এদিন অভিষেকের আইনজীবী কপিল সিব্বল সওয়াল করতে গিয়ে বলেন, ইডির তদন্তে বারবার সহযোগিতা করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখিও হয়েছেন। এবারের লোকসভা ভোটে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র থেকে লড়ছেন অভিষেক। আগামী 1 জুন ডায়মন্ড হারবারে ভোট। লোকসভা ভোট চলাকালীন ইডি যেন অভিষেককে দিল্লিতে তলব না করে, এই আর্জি মেনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিল্লিতে ইডির তলবে স্থগিতাদেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। 2021-এ কয়লা দুর্নীতি মামলার তদন্ত শুরু করে ইডি। পরের বছর অর্থাৎ 2022-এ দিল্লিতে ডেকে অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদ করে তারা। 2023-এ অভিষেকের স্ত্রীকে কলকাতায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এদিন শুনানি চলার সময় শীর্ষ আদালত বলে, এতদিন যদি দুজনকে ডাকা না হয়ে থাকে তাহলে আরো 2 মাস তাদের ডাকবেন না। অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল যারা ইডির বিহাফে আজকে সুপ্রিম কোর্টে অ্যাপিয়ার করেছেন, তারাও স্বীকার করেছেন যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায় কোঅপারেট করেছেন। ফলে সুপ্রিম কোর্টের অবজারভেশনে যে এতে তাড়াহুড়োর আর কোনো কারণ নেই। আর এখন উনি তো ইলেকশনের কাজেও ব্যস্ত থাকবেন মাননীয় সাংসদ। ইলেকশনের পরে নেক্সট ডেট ফিক্স করেছেন সুপ্রিম কোর্ট এবং তার আগে যে ইন্টারিম অর্ডার ছিল সেটাই জারি থাকবে। তদন্ত তো বন্ধ হয়ে যায়নি, মামলা খারিজ করে দেয়নি। দিল্লিতে ডেকে দিল্লির লাড্ডু খাওয়াতে পারবে না, কিন্তু কলকাতায় থাকবে। কলকাতায় জল ভরা তালচাষ নিয়ে ইডি সিবিআই উপস্থিত থাকবে। দপ্তরেও ডেকে পাঠাতে পারে, বাড়িতেও যেতে পারে, সেখানে কোনো বাধা নেই। এখন এটা সম্পূর্ণ তদন্তের বিষয়, তদন্তকারী সংস্থা বলবে আর আদালত বলবে। আমরা চাই প্রকৃত তথ্য সামনে চলে আসুক। নিউজ 18 বাংলা। ভোটের আগে সৌমেন মহাপাত্রকে বাড়তি দায়িত্ব। তৃণমূলে তমলুকে ভোট পরিচালনায় বাড়তি দায়িত্ব। তমলুকে তৃণমূলের নির্বাচনী কমিটির চেয়ারম্যান সৌমেন। ভোটের আগে সৌমেন মহাপাত্রকে বাড়তি দায়িত্ব, কি কি দায়িত্ব থেকে দেওয়া হচ্ছে পুরো বিস্তারিত জানবো। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি সুজিত, আরো বিস্তারিত বলবে। সুজিত, জুলেলা, আলোচনায় কেন সৌমেন মহাপাত্র? কারণ তাকে পরপর দেখা গেছে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তার যেটা জেলা সভাপতি ছিলেন তাকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যেটা দেখা গেল যে এই আসন্ন নির্বাচনে তমলুক লোকসভা কেন্দ্রে কিন্তু নির্বাচনী কমিটিতে তাকে গুরুত্ব দেওয়া হলো এবং তাকে চেয়ারম্যান করা হয়েছে। এবং এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে জুলেলা যে তাকে গুরুত্ব দিতে চাইছে দল। যদিও তিনি বলছেন তার মাথার উপর অবজারভার রাখা হয়েছে রাজীব ব্যানার্জিকে, তার মানে পুরো গুরুত্ব পাচ্ছেন এমনটা তিনি কিন্তু মানছেন না। কিন্তু তারই মধ্যে দেখা গেল পূর্ব মেদিনীপুরের 2টি লোকসভা কেন্দ্র তমলুক এবং কাঁথিতে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে 2টি নির্বাচনী কমিটি করা হয়েছে। কাঁথিতে যেমন পীযূষ পণ্ডাকে চেয়ারম্যান করা হয়েছে জেলা সভাপতি, কিন্তু তমলুকের ক্ষেত্রে দেখা গেল জেলা সভাপতি নয়, অসিত ব্যানার্জির বদলে এখানে দেখা গেল চেয়ারম্যান পদে তুলে আনা হয়েছে সৌমেন মহাপাত্রকে। এবং সেখানেই তার বক্তব্য যে তাকে অস্থায়ীভাবে এটা দেওয়া হয়েছে, যদিও তিনি বলছেন তিনি যে খুব খুশি সেটা নয়। কিন্তু দেখা গেল কি যে আসন্ন ভোটে সৌমেন মহাপাত্রকে গুরুত্ব দিয়ে চেয়ারম্যান পদে এনে নির্বাচন কমিটিতে দল বোঝাতে চেয়েছে যে আসন্ন নির্বাচনে তাকে কাজে লাগাতে চাইছেন। সব মিলিয়ে বৈঠক করে দল গতকাল সবকিছু পদ
কার কি দায়িত্ব সবটা বুঝিয়ে দিয়েছেন। আসলে শুভেন্দু অধিকারীর জেলা নন্দীগ্রামের জেলায় ভালো রেজাল্ট করতে চাইছে জুনেলা তৃণমূল, এবং সেখানে প্রেস্টিজের যে আসন দুটি তমলুক এবং কাশী, তার মধ্যে তমলুকে নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্বাচনী কমিটির বলা যায় চেয়ারম্যান করে সৌমেন মহাপাত্রকে কাজে লাগাতে চাইছে জুনেলা। ধন্যবাদ।